on this blessed occasion of the first birthday of little Hannah, the daughter of Brother Ebenezer and Sister Hepzibah. సోదరుడు ఎబెనేజర్ సోదరి హెప్సిబాను ప్రేమించి దేవుడు అనుగ్రహించిన కుమార్తె హెప్సిబా యొక్క మొదటి జన్మదిన సందర్భంగా మనం ఈ రీతిగా చేరి రాగలిగే కృపనిచ్చినందుకు ప్రభువుకు వందనాలు. We are very thankful to the Lord for this family which has given us the opportunity and the privilege to share with their joy on the birthday occasion of their daughter. వారి కుమార్తె జన్మదిన సందర్భంగా సంతోషంలో పాల్పొందుటకై మనల్ని కూడా వారు ఆహ్వానించినందుకు ప్రభువుకి ఎంతో వందనాలు. For a brief meditation, let us turn to the book of Isaiah in chapter 49. క్లుప్త ధ్యానం కొరకే యెషయా గ్రంథం 49వ అధ్యాయం నుండి చదువుకుంటా. And shall we read verses 14, 15 and 16 please? 14, 15, 16 వచనాలు కలిసి చదువుతాం. 14 to 16. 14 నుండి 16 వచనాల వరకు. We shall read it together please. అందరం కలిసి చదువుతామండి. Isaiah chapter 4. యెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు, And my Lord has forgotten me. అనుకొనుచున్నది. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. Shall we pray? Gracious Lord, we once again thank you for this joyful occasion, Lord, that we could gather around in this fashion, around thy precious word, on the first birthday of little Hannah, the daughter of dear brother Ebenezer and sister Hepzibah. తగిన తండ్రి, మా ప్రియసుడు ఎబెనేజర్ సోదరి హెప్సిబాను ప్రేమించి వారికి అనుగ్రహించినటువంటి చిన్న బిడ్డ హన్నా యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా మేము రీతిగా చేరి రాగలిగే కృప ఇచ్చినందుకు వందనములు. We thank you for all those who could gather, giving heed to the invitation given by the family. కుటుంబం ద్వారా ఆహ్వానాన్ని అందుకొని ఇక్కడ చేరి రాగలిగిన ప్రియులైన వారందరిని బట్టి స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాం. We thank you for the time of singing, ప్రభా పాటల సమయాన్ని బట్టి వందనములు. giving grace to our hearts and preparing our hearts to receive thy word. మీ వాక్యాన్ని మేము స్వీకరించడానికై అది మా హృదయాలను సిద్ధపరచినందుకు వందనములు. At this time once again we commit this little one, our dear Hannah, into thy loving hands. మరి ఒకసారి చిన్న బిడ్డ హన్నాను మీ హస్తగతం చేస్తూ ఉంటున్నాం. We thank you, Lord, for this whole year thou have kept her as the apple of thine eye. ప్రభా కనురెప్పవలే ప్రభా ఈ గత సంవత్సరం అంతా కూడాను ఆ బిడ్డను మీరు కాపాడుతూ వచ్చినందుకు వందనములు. We thank you for giving her as a blessing to the family. దయగల తండ్రి, కుటుంబానికి ఆశీర్వాదంగా ఆ బిడ్డను మీరు అనుగ్రహించినందుకు వందనములు. We thank you for keeping the little child in good health and strength throughout this year. గత సంవత్సరం అంతట్లో మంచి ఆరోగ్యంలో బిడ్డను కొనసాగింప చేస్తూ వచ్చారు వందనములు. Thank you for also the plans that you have for her in the coming year as well as in the future. దయగల తండ్రి, రాబోయే సంవత్సరాల్లో తన భవిష్యత్ జీవితం ఎడల కూడాను మీరు కలిగి ఉన్న గొప్ప ఉద్దేశములు సంకల్పాలను బట్టి వందనములు. We know that this child is very precious in your sight because she is the daughter of your own children. దయగలిగినటువంటి తండ్రి, బిడ్డ ప్రభా మీ బిడ్డ గనుక మీ దృష్టికి నిశ్చయంగా ఎంతో ప్రశస్తమైనదిగా ఉన్నది. Wherefore thou will continue to protect her and preserve her. ఆ కారణం చేత ఎడతెక్కకుండా బిడ్డను మీరు కాపాడి భద్రపరచగలరు. We know that thou will fulfill all your good plans and purposes and intentions in her life. ఆ బిడ్డ జీవితంలో మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి మీ ఆలోచనలు, తలంపులు, మీ ఉద్దేశాలు సంపూర్ణంగా నెరవేర్చండి. So our prayer is that thou may crown this year also with thy goodness and her paths may flow with thy fatness. దయగలిగిన తండ్రి, సంవత్సరంలో దయాకిరీటంగా ధరింపచేసి తన అడుగు జాడల్లో సారం చిలకరింపచేసినందుకు వందనములు. The eternal plan which thou hast given this little child to this family may be fully accomplished for the glory of your name, for the blessing of the church as well as the blessing of the family. దయగల తండ్రి, బిడ్డను తల్లిదండ్రులకు ప్రసాదించడంలో మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి అది ప్రభా సంఘానికి, కుటుంబానికి, ప్రభా లోకానికి కూడా ఆశీర్వాద కారణంగా ఉన్నట్లుగా చేయండి. She may exactly grow like the Hannah of the scriptures. దయగల తండ్రి, లేఖనములో అన్న వృద్ధి పొందినట్లుగా బిడ్డ కూడా వర్ధిల్లినట్లుగా చేయము. A child who would lend unto the Lord, who will give unto the Lord. ప్రభా యెహోవా వలన కలిగి అనుగ్రహించబడినటువంటి బిడ్డ. Sacrificial, ప్రభా ఎంతో సమర్పణతో కూడినది, selfless, నిస్వార్థమైనది, more interested in the interests of the Lord.
యెహోవా కార్యముల విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి and the interest of his house. ఆయన ఇంటి విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి And Lord, she may, Lord, be a great blessing in that way to bring the glory of God to the house of God. దేవుని ఇంటికి ఎంతో ఆశీర్వాదము ఘనత తీసుకొని రావడానికి కారణమైనది. So now as we come around thy precious word, thou may continue to speak to our hearts. ప్రభువా, ఇప్పుడు మీ వాక్యం చుట్టూ చేరి వస్తుంటుండగా దయతో మీరు మాతో మాట్లాడండి. We thank you for the scripture portion that we have read from Isaiah 49. యెషయా 49 నుండి చదువుకున్న లేఖన భాగాలు మీ చేతిలో పెడుతున్నాను. Lord, thou may bless that word, undertake, and thou may open the word. దయగల తండ్రి, వాటిని మీరు ఆశీర్వదించి ప్రభువా మేము గ్రహించినట్టు లేఖన భాగమును తెరవు చేయము. And it may be a great blessing to the family as well as to all those who are gathered here. ప్రభువా, ఇది కుటుంబానికి చేరి వచ్చిన మా అందరికీ ఎంతో దీవెనకరంగా చేయండి. If there are some newcomers who do not know thee, they may come to understand your amazing love. మిమ్మును ఎరగని ప్రజలు ఎవరైనా నూతనంగా వచ్చి ఉంటే మీ ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమను వారు గ్రహించుదురుగాక. We thank you for hearing our prayer. ప్రభువా, మా ప్రార్థనలు ఆలకించినందుకు We thank you for thou will eventually answer our prayer and speak to us according to Matthew 10:20 as we pray with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మత్తయి 10:20 ప్రకారంగా మీరు నిశ్చయంగా మాతో మాట్లాడు దేవుడు అని, మా ప్రార్థనలు నిశ్చయంగా జవాబిచ్చు దేవుడని స్తుతిస్తూ యేసు ప్రభువారి ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. So this is a very favorite verse found in the Bible which has comforted many people. ఎంతో మందిని ఆదరించినటువంటి వాక్య భాగము మనందరికీ కూడా చాలా మందికి పరిచయమైన వాక్య భాగం. It speaks about the very peculiar and very special and the very incomparable love of the God of the Bible. కాబట్టి ఇది మన ఈ బైబిల్ దేవుడి యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన అసమానమైనటువంటి ఎంతో గొప్ప ప్రేమను బయలుపరిచేదిగా ఉన్నది. It is a promise given by him. ఇది ఆయన ద్వారా అనుగ్రహించబడినటువంటి వాగ్దానం. And he is comparing himself to a mother. ఆయన తను తాను ఒక తల్లిగా పోల్చుకుంటున్నాడు. And us to a little child. మనల్ని అయితే ఒక చంటి బిడ్డతో పోలుస్తున్నాడు. And in this comparison, ఈ పోలికలో he shows how he exceeds any mother in this world. ఈ లోకంలో ఉన్న తల్లులందరికంటే తాను ఎంత శ్రేష్ఠుడో అన్న విషయాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు. When Zion is calling unto him, కాబట్టి ఎప్పుడైతే సియోను తనకు మొరపెడుతూ వచ్చిందో and in a way complaining to him, ఇంకా ఎలా ప్రార్థించిందంటే ఆయనకి ఏదో ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టుగా or ప్రార్థించింది. complaining about him, ఆయనను గురించి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టుగా. as many people do about God. చాలా మంది దేవుని విషయంలో అలాగనే చేస్తారు. There are so many people who do not know the God of the Bible, చాలా మందికి బైబిల్ దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియదు. who know there is generally a God, who know generally there is a God, దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని సాధారణంగా ఎరుగుదురు, but have not come into the experience of having a personal encounter with him. అయితే వ్యక్తిగతంగా తను ఎదుర్కొని తనను ఎరిగినటువంటి అనుభవంలోనికి వారు రాలేదు. Often some complaint comes out of their mouth. తరచుగా వారి నోటి నుండి దేవుని విషయంలో ఏదో ఫిర్యాదు వస్తూ ఉంటుంది. Is there a God? దేవుడు ఉన్నాడంటారా? I believed in God, దేవుడు ఉన్నాడు నమ్ముతున్నాను, but it looks as if he has forgotten me. అయితే ఆయన ఏదో నన్ను మర్చిపోయినట్టుగా ఉంది. Look at my condition. నా స్థితిని చూడు, He has forsaken me. నన్ను విడిచిపెట్టేశాడేమో, He doesn't care about me. ఆయన నన్ను గురించి చింతించడం లేదు. If there is a God, దేవుడు ఉన్నాడు, he would have come out to my help. ఒకవేళ అలా ఉంటే నా సహాయానికి Oh, రావాలి. I'm not at all going to believe. I'm not at all going to believe anymore. నేను ఎంత మాత్రం ఇంకా నమ్మను, విశ్వసించను. And people say that many a times they complain like that. చాలా పర్యాలు ఆ రీతిగా వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తారు. But those who know the Bible and the God of the Bible అయితే ఎవరైతే బైబిల్ ఎరుగుదురో, బైబిల్ దేవుణ్ణి ఎరుగుదురో, have come to taste of this God, ఈ దేవుణ్ణి వారు రుచించిన వారుగా that ఉంటున్నారు. he is something beyond comparison. ఇది పోల్చడానికి మాత్రం వీలు లేని అసమానమైనది. His love is beyond comparison. కనుక ఆయన ప్రేమ అది పోల్చదగనది. And very rarely among this people of God, దేవుని ప్రజల్లో చాలా అరుదుగా, or the people who believe in the word of God, the Bible, దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ని విశ్వసించేటువంటి దేవుని ప్రజలు very rarely people complain. చాలా అరుదుగా వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తారు. Only in rare occasions we can see somebody mumbling or complaining and then immediately even asking forgiveness of God. Lord, I'm sorry, I question like this. చాలా అరుదుగా అట్లాంటి వాళ్ళు దేవునికి విరోధంగా ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత గుర్తించి, ప్రభువా
తప్పు చేశాను క్షమించు అని కూడా అడుగుతుంటారు. Please forgive me, I was complaining that you have forgotten me. నువ్వు నన్ను మర్చిపోయావని ఫిర్యాదు చేస్తూ వచ్చాను, దయతో నన్ను క్షమించు అంటారు. That you have forsaken me. నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టావని. I know that you still love me. ఇంకా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని ఎరుగుదు. So very rarely, చాలా అరుదుగా, those who have come to know the God of the Bible, ఎవరైతే బైబిల్ దేవుని ఎరుగుతారో, through the word of God, the Bible, కాబట్టి దేవుని వాక్యమైనటువంటి ఆ ప్రభు, they complain like this. వాళ్ళు ఈ రీతిగా ఫిర్యాదు చేస్తారు. So the Zion is saying, అయితే ఇక్కడ సియోన్ అంటుంది, Lord has forsaken me. ప్రభు నన్ను మరచి ఉన్నాడు. My Lord has forgotten me. నా ప్రభు నన్ను విడిచి ఉన్నాడు. And God was hearing this. కాబట్టి దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్నాడు. Every time we even think in our heart something about God, చూడండి, కొన్నిసార్లు దేవుని గురించి మన మనస్సులో తలంచినా కూడా, or we complain even secretly, ఒకవేళ రహస్యంగా ఫిర్యాదు చేసినా కూడా, He hears that. ఆయన దాన్ని వింటాడు. Anything about Him, He definitely hears it. ఆయనను గురించి మనం ఏది మాట్లాడినా ఆయన తప్పక వింటాడు. And in case you have been complaining like that today, ఒకవేళ ఆయనకు విరోధంగా నువ్వు ఏదైనా ఫిర్యాదు చేస్తుంటే, then for that complaint He is giving an answer today to you. కాబట్టి ఈ రాత్రి ఆ ఫిర్యాదుకు ఆయన జవాబిస్తూ ఉన్నాడు. What is He saying? ఏమంటున్నాడు? In verse 15, 15వ వచనంలో, can a woman forget her suckling child స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా చంటి పిల్లను మరుచునా, and not have compassion on the son of her womb? కాబట్టి స్త్రీ గర్భమున పుట్టినటువంటి బిడ్డను ఆమె మర్చునా? Surely they may forget. నిశ్చయంగా వాళ్ళు మర్చిపోతారేమో. Even they may forget. వాళ్ళు కూడా మర్చిపోతారే. So what's he saying? ఏం చెప్తున్నాడు? It's very rare that a mother may forget her nursing child or a suckling child. కనుక పాలిచ్చి పెంచుతున్నటువంటి తల్లి తన బిడ్డను, చంటి బిడ్డను మరవడం అనేది చాలా చాలా అరుదు. Very rarely you can see any mother having no compassion upon a little child. అటువంటి చంటి బిడ్డ మీద కరుణ చూపించకుండా మరిచిపోయే తల్లులంటూ చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. Look at the affection this family of our dear brother Ebenezer and brother and sister Hepzibah have about their child. చూడండి, సోదరుడు ఎబెనెజర్, సోదరి హెప్సిబా, వారి కుటుంబాన్ని చూడండి, వారి చంటి బిడ్డ మీద వారికున్న ప్రేమ. For this first birthday, ఈ మొట్టమొదటి జన్మదిన సందర్భంగా what elaborate preparations. చూడండి, ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చూడండి ఒకసారి. All these things have been, decorations have been done. అలంకారాలు ఇవన్నీ కూడా చూడండి. And gathering so many people. ఎంతో మందిని సమావేశపరిచారు. It is their affection. ఇది ఆ బిడ్డ ఏళ్ల వారు కలిగి ఉన్న ప్రేమ. For the little child. ఆ చిన్న బిడ్డ విషయంలో. And we see that God is saying, ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, a mother definitely will love and have compassion upon her suckling child, a nursing child. కనుక స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టినటువంటి బిడ్డను తప్పకుండా కరుణిస్తుంది. It is very impossible for her to forget such a child. అటువంటి బిడ్డను మర్చిపోవడము చాలా అసాధ్యము. But maybe, surely, even she may forget. అయితే ప్రభు అంటాడు, బహుశా ఆమెైనా మర్చిపోద్దేమో. Maybe a mother becomes very sick, కొన్నిసార్లు తల్లి చాలా అనారోగ్యానికి గురి having a little baby, చిన్న బిడ్డ వస్తుంది దగ్గర, and she may lose her memory power. తనకున్న జ్ఞాపక శక్తి పోవచ్చు. She is sick in the bed. పడక మీద ఉంది. At that point of time she may forget her child. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తన బిడ్డను మర్చిపోవచ్చు. But otherwise it is very difficult. You cannot see. It is very rare to hear about a news about a mother forgetting a child. అలా కాకపోతే ఒక తల్లి తన బిడ్డను మర్చిపోయింది అన్నటువంటి వార్త వినడం అనేది చాలా చాలా అరుదు. It's not said about fathers. తండ్రుల గురించి చెప్పలేదు. Fathers often forget their children. తండ్రులు పిల్లల్ని తరచుగా మర్చిపోతారు. The mother is so compassionate. తల్లి చాలా జాలిగలది. What has happened? They will even if the child is somewhere, even after they grow, they have their own children, they will ring up over the phone. చూడు, తల్లులు ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు పుట్టి దూరంగా ఉంటే అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఫోన్ లో మాట్లాడకుండా ఉండలేరు. They cannot be without speaking to their sons and daughters. కాబట్టి కుమారులు కుమార్తెలతో మాట్లాడకుండా ఉండలేరు. What ma, did you have lunch today? కాబట్టి అమ్మ తిన్నావా? Did you eat? Are you well? Are you healthy? బాగున్నావా? ఆరోగ్యంగా ఉన్నావా? Otherwise they cannot get sleep that night. ఆ రీతిగా అడగకపోతే రాత్రి నిద్ర పట్టదు పాపం. Even after so many years. ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత. That's a natural passion and natural affection in the heart of any mother. కనుక ఏ తల్లి హృదయంలోనైనా స్వాభావికంగా ఉండేటువంటి జాలి కరుణది. And it is world known there. Everyone knows that. కాబట్టి దీన్ని అందరూ కూడా ఎరుగుదురు. The father may forget for even weeks together that he's got four children. చూడండి, తండ్రులు కొన్నిసార్లు వారాలు పిల్లల్ని మర్చిపోవచ్చు. You can see even after certain years, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత brother Ebenezer will forget the birthday date of his daughter. చూడండి, సోదరుడు ఎబెనెజర్ గారు ఈ చిన్న బిడ్డ యొక్క బర్త్డే కూడా కొన్నిసార్లు మర్చిపోయే ఆస్కారం ఉంది. I can't remember when my daughter's birthday is. నా కూతురు ఎప్పుడు పుట్టిందా అని తలకి ఎక్కుంటా ఉంటాడు, మర్చిపోయాను. But you ask Sister Hepzibah,
ఒకవేళ ఎఫ్సిబాని అడిగి చూడండి, even after 10 years, 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా exactly she'll say, this is the date. నిశ్చయంగా ఈ రోజు అని చెప్తుంది. Everywhere it is the same. అంటే ఎక్కడ చూసినా అదేనండి. When we don't know we don't have the birth dates in our mind and memory. కాబట్టి మనకు ఆ జన్మదినాలు జ్ఞాపకానికి రావు. But in the mother's heart and in the mind it's also impressed. కాబట్టి తల్లి హృదయంలో మనసులో అది ముద్రించబడి ఉంటుంది. That is the mother's affection for a child. కాబట్టి బిడ్డ పక్షంగా తల్లి యొక్క మమకారం అది. And the Lord says she may also forget. అయితే ప్రభు ఏమంటాడంటే ఆమె కూడా మర్చిపోవచ్చు. There is a possibility. కానీ అక్కడ సాధ్యత ఉంది. But I will not forget you. అయితే నేను నిన్ను మరవను. Thou shalt not be forgotten of me. కాబట్టి నేను నిన్ను అసలు మర్చిపోజాలను. And then he goes on to say, తర్వాత ఇంకా అంటాడు, see, I have inscribed you on the palms of my hands. చూడుము నా అరచేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. I have inscribed you on the palms of my hands. నా అరచేతుల మీద నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. See, he says that he has inscribed means, like tattoos, doing a tattoo work, he has just inscribed us on the palm of his hands. అరచేతుల మీద చెక్కి ఉన్నానంటే ఇప్పుడు టాటూస్ వస్తున్నాయి కదండి, ఆ ముద్రలు వేసుకుంటాడు, అట్లాంటి ముద్రలు కాదు ఇది. Normally when the tattoo is made, there is a lot of bleeding. There is a lot of bleeding. కాబట్టి అలాంటి ఈ పచ్చబొట్లు పొడిచేటప్పుడు చాలా పర్యాలు ఈ రక్తం వస్తుంది. There is a lot of bleeding. ఎంతో రక్తం వస్తుంది. It is a very painful process. అది చాలా బాధకరమైనది. And it cannot be erased after that. ఆ తర్వాత దాన్ని తుడిచిపెట్టలేము. That same word is being used here. ఇక్కడ అదే మాట ఇక్కడ వాడబడుతుంది. And the Lord is saying, I have inscribed you in the palm of my hands. కాబట్టి అరచేతుల మీద నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. Why is he saying that? ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు? See, you're suspecting me, you're doubting that I have forgotten you. నేను నిన్ను మర్చిపోయాను, విడిచిపెట్టానని అనుమానిస్తున్నావు. I have forsaken you. నేను నిన్ను మర్చిపోయాను. But you don't understand. అర్థం కావట్లేదా నీకు? I have inscribed you in the palm of my hand, the palms of my hands. నా అరచేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. Both my hands. రెండు చేతుల్లో. You are always in my full thoughts. ఎప్పుడు కూడాను నా సంపూర్ణ తలంపులో ఉంటావు. And that speaks about the preciousness, how God treats us as a precious things. కాబట్టి ఆ రీతిగా మనల్ని ఎంత ప్రశస్తమైన వారుగా ఉంచుతాడో చూస్తున్నాం. The inscribing speaks about how precious a person who knows this Lord of the God of the Bible is in the mind of God. చూడండి, బైబిల్ దేవుని ఎరిగినటువంటి ప్రజలు ఆ దేవుని దృష్టికి ఎంత ప్రశస్తమైనటువంటి వారో అన్న విషయం ఈ అరచేతుల మీద చెక్కడం అనేటువంటి మాట బయలుపరుస్తుంది. You know, only this God of the Bible is a God who will treat you so precious. కాబట్టి ఈ బైబిల్ దేవుడు నిన్ను తనకు ఎంతో ప్రశస్తమైన వాడుగా ఉంచుతాడని ఎరుగుదువా? You know how precious you are? నువ్వు ఎంత ప్రశస్తమైన వాడో తెలుసా? In order to prove that he has never forsaken you, నిన్ను ఆయన ఎన్నడూ మరచిపోలేదు అన్నదానికి రుజువు ఏంటి? and that you will never be forsaken by God. దేవుని చేత మనం ఎన్నడూ మరవబడము. You who are worthy to be forsaken by God and discarded by God, దేవుని చేత మరవబడడానికి, తృణీకరించబడడానికి నీవు అర్హుడివే. He was ready in order to save you from that being forsaken by God by offering himself on the cross. చూడండి, ఆయన మా తండ్రి అయిన దేవుని చేత మనం ఏమాత్రం మరవబడకుండా ఉండడానికి ఆయన మన నిమిత్తం శిలువ మరణానికి కూడా పొందాడు. That you may not be forsaken by the Father, the Son of God was ready to be forsaken on the cross. తండ్రి అయినటువంటి దేవుని చేత నువ్వు మరవబడకుండా ఉండడానికి కుమారుడైన యేసుప్రభువు వారు తండ్రి చేత శిలువలో మరవబడ్డాడు. That God may look at you and say, కాబట్టి నిన్ను చూచి దేవుడి రీతిగా చెప్పవచ్చు, the Lord, how can I forget you? How can I forsake you? నేను నిన్ను ఎట్లు మరచిపోగలను, ఎలాగ విడిచిపెట్టగలను? But he was ready to forsake his own son on the cross of Calvary. అయితే కల్వరి శిలువలో తన సొంత కుమారుని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు. One of the 7 words that the Lord Jesus Christ spoke from the cross was this. కాబట్టి యేసుప్రభువు వారు శిలువలో పలికిన 7 మాటల్లో ఒక మాట ఇది. My God, why hast thou forsaken me? నా దేవా, నా దేవా, నా నేల చేయి విడనాడితివి. In agony he cried out from the cross. ఆ శిలువలో బహు వేదనతో ఆయన కేక వేశాడు. When a husband forsakes his wife and leaves her and goes away, ఒకవేళ భర్త తన భార్యను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే how painful it is. అది ఎంత బాధకరంగా నొప్పిగా ఉంటుంది. When children forsake their old parents and go away, ఒకవేళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే how painful it is. అది ఎంత బాధకరంగా ఉంటుంది. And when rarely some parents forsake their own children, ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే it is very, very painful. అది చాలా చాలా బాధకరమైనది. The word of God say, the mother and father may forsake you, but I will take you unto myself. అయితే దేవుని వాక్యం ఏంటుందంటే తల్లిదండ్రులు విడిచిన యెహోవా నిన్ను చేరదీస్తాడు. A person forsaking a dear one is something very painful. కాబట్టి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి
తన ప్రియులను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధాకరం. But God the Father was ready to forsake his own son for one particular cause. అయితే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణాన్ని బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు. His only son. తన ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. And the word of God says that God spoke to his son again and again while he lived on this earth, this is my beloved son. కాబట్టి ఆ దేవుడు తన కుమారుడు విషయంలో పదే పదే మాట చెప్పాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడని. This is my beloved son in whom I am well pleased. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అని His చెప్పాడు. only son. కాబట్టి ఆయన ఒక్కగానొక్క కుమారుడు, beloved son. ఎంతో ప్రియమైన కుమారుడు. And John chapter 1 and verse 18 says, యోహాను సువార్త 1:18 చెప్పబడింది, that Jesus the son of God is seated in the bosom of the Father. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి రొమ్మున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడని. I'll read that scripture to you. దయచేసి ఆ లేఖన భాగం మీకు చదివి వినిపిస్తాను. John chapter 1 and verse 18. యోహాను సువార్త 1:18. That the Lord Jesus Christ, see verse 18, no one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు, తండ్రి రొమ్మున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచెను. Who is in the bosom of the Father? తండ్రి రొమ్మున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడే. From eternity, నిత్యత్వం నుండి the Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు the ప్రభువు, Son of God, దేవుని కుమారుడే, had been seated in the bosom of the Father. తండ్రి రొమ్మున ఆసీనుడైనటువంటి వాడు. When you look at some mothers, they have a little baby. చూడండి, చిన్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లులను చూస్తే, You should note even Sister Efsiba, ఒకవేళ ఎప్సిమాను కూడా she'll గమనిస్తే, be having Hannah, little Hannah in her bosom for some time. కాబట్టి ఆ చిన్న హేన తన రొమ్మున కాసేపు ఉన్నప్పుడు, After that, sometime her legs may pain and she may feel a little tired. చూడండి, కొన్నిసార్లు తన చేతులు నొప్పి పుట్టవచ్చు, తన ఒళ్ళు నొప్పి పుట్టవచ్చు. And she may be looking out for somebody who will carry the child. ఎవరన్నా నా బిడ్డను ఎత్తుకుంటారా అని అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటుంది. And if there is some elderly child there, కానీ వాళ్ళ పెద్ద పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే, you carry the child for some time. రే కాసేపు ఎత్తుకోరా అంటారు. I'm very tired now. బాగా అలసిపోయానంట. How long I've been carrying her? ఎంతసేపు ఎత్తుకోవాలి. Or some mother will pass it on to the husband. కాబట్టి కొన్నిసార్లు భార్య భర్త చేతిలో పెట్టేస్తారు. How long I'm carrying this child? ఎంతసేపు ఎత్తుకోవాలండి, మీరు కూడా ఎత్తుకోండి అంటారు. You carry now. మీరు కూడా ఎత్తుకోండి. And mostly in the markets now you'll see only the husbands carrying the child now. చాలా పర్యాలు ఈ దినాల్లో చూడండి, మార్కెట్కి పోయి భార్యలు ఎత్తుకోరు, భర్తలు ఎత్తుకుంటా ఉన్నారు. The mothers are so tired. ఎందుకంటే తల్లులు బాగా అలసిపోతాం. I've been carrying at home, now you carry in the market. ఇంట్లో అంతా నేనేగా ఎత్తుకునేది, బయటకు వెళ్తే నువ్వు ఎత్తుకో అంటారు. And so it doesn't mean that they have lost affection. దాని భావం ఏంటంటే ఏదో ప్రేమ పోయిందని కాదు, They are getting tired. అలసిపోతున్నారు. But we see about the Lord, about the Father, అది ఇక్కడ తండ్రిని చూస్తే, that the Lord Jesus Christ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు has been seated in his bosom from eternity. నిత్యత్వం నుండి, గడిచిపోయిన కాలం నుండి తండ్రి రొమ్మున He ఉన్నవాడే. is never tired. ఆయన ఎన్నడూ He is అలసిపోలేదు, never weary. ఆయన అలసట చెందలేదు. Having his son in his bosom. తన కుమారుని రొమ్మునే పెట్టుకొని ఉన్నాడు. So much of love. ఎంతో ప్రేమతో. He doesn't want to get separated. తన నుండి వేరు కావాలని ఇష్టపడడం He లేదు. doesn't want to lose his child. తన కుమారుని పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు. So precious. అంత And ప్రశస్తమైన. when you can see the mother having the child in the bosom, చూడండి, తల్లి తన రొమ్మున ఉన్నటువంటి బిడ్డను చూస్తే, they just merely don't carry. కాబట్టి వాళ్ళు ఎత్తుకొని ఉండరు. Suddenly affection comes into their hearts. చూడండి, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఏదో ప్రేమ పొంగి వస్తుంది. Suddenly they begin to play with the child. ఇంకా వెన్నే పిల్లలతో ఆడుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. They suddenly kiss the child. అకస్మాత్తుగా బిడ్డను ముద్దు పెట్టుకుంటారు. Suddenly talk to the child. మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో బిడ్డతో. So they rejoice with it. కాబట్టి దాన్ని ఎంతో ఆనందిస్తారు వాళ్ళు. Even so, the father was with the son. అలాగా తన కుమారుని విషయంలో కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు అలా చేశాడు. But something amazing happened. అయితే ఒకటి ఆశ్చర్యకరమైన జరిగింది. When you read the Bible, బైబిల్ చదివితే, when the father sent his own son into this world, తండ్రి తన సొంత కుమారుని లోకానికి పంపినప్పుడు, it was only at that particular point of time. ఇది దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి కాలం అది. I believe that the bosom of the father was empty. కాబట్టి ఇప్పుడు తండ్రి రొమ్ము ఖాళీ అయిపోయింది. It was at that only time. ఆ సమయంలోనే His bosom was empty. తన రొమ్ము ఖాళీ అయింది. And he was aching for his son. ఇప్పుడు తన కుమారుడు కొరకు వేచి ఉన్నాడు. He never often spoke from heaven. కాబట్టి తరచుగా తను పరలోకం నుండి Very మాట్లాడుతూ, rarely he spoke. చాలా అరుదుగా మాట్లాడాడు. Loudly and openly. ఎంతో బిగ్గరగా. He only spoke through the Spirit ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడాడు, or through prophets. ప్రవక్తల ద్వారా But మాట్లాడాడు. for his son's sake, అయితే తన కుమారుడు విషయంలో he suddenly burst out. తాను వెంటనే తాను బయటకు This వచ్చేసాడు. is my beloved son. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు.
This is my beloved son. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. So much of affection in the heart of the father. తండ్రి యొక్క హృదయంలో అంతటి ప్రేమ తన మీద ఉంది. But do you know what happened? అది ఏం జరిగిందో తెలుసా? Such a beloved son, such an affectionate son. అట్టి అద్వితీయ ప్రేమ కలిగిన కుమారుడు. On the cross of Calvary, ఆ కల్వరి శిలువలో that son is looking unto heaven and crying out, ఇలాంటి కుమారుడు పరలోకం వైపు చూచి ప్రార్థిస్తున్నాడు. my God, why have thou forsaken me? నా దేవా నన్నేల చేయి విడనాడితివి. Why have thou forsaken me? ఎందుకు నన్ను విడిచిపెట్టేశావు? He cried out with a loud voice. గొప్ప స్వరంతో కేక వేశాడు. It was something very agonizing. ఇది ఎంతో వేదనతో కూడిన కేక. You know, when the Lord Jesus Christ went through much sufferings, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయా శ్రమల గుండా వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు, when he was scourged, తాను కొరడాల చేత when he was smitten on his face, తన ముఖం మీద ఉమ్మి వేసినప్పుడు, when they tore his hair, ఆయన తలను వాళ్ళు వెంట్రుకలు పీకి, he never made a big noise. ఆయన పెద్ద కేకలేం వేయలేదు. He never screamed. తానేమి కేకలు వేయలేదు. He maximum suffered everything silently. కాబట్టి చాలా శ్రమలన్నీ కూడా ఎంతో మౌనంగా సహించాడు. Quietly. ఎంతో మౌనంగా Even సహించాడు. when they stretched out his hands and they drove those nails into his hands, ఆయన చేతుల్ని చాపి చేతుల్లో మేకులు కొట్టినప్పుడు సైతం, and drove those nails into his legs, ఆయన పాదముల్లో మేకులు కొట్టినప్పుడు కూడా, even then he did not cry out, scream out loudly. అప్పుడు కూడా తను కేకలు వేసి గట్టిగా ఏం మాట్లాడలేదు. And when they lifted the cross అది తను సిలువకెత్తారు, and put it in that pit, ఆ గోతిలో పెట్టారు, and the whole body shivered and shook, అప్పుడు దేహమంతా కూడా కదిలించబడింది. even then he did not cry out loudly. అప్పుడు కూడా ఆయన గట్టిగా కేక వేయలేదు. But he suddenly cries out, అయితే అకస్మాత్తుగా కేక వేస్తా ఉన్నాడు. my God, why hast thou forsaken me? నా దేవా నన్నేల చేయి విడనాడితివి. Why hast thou forsaken me? ఎందుకు విడనాడావు? And the Bible scholars say బైబిల్ పండితులు ఏమంటారంటే, that the voice of the Lord Jesus Christ crying out from Calvary, ఆ కల్వరి శిలువలో నుండి యేసు ప్రభువారు పెట్టిన కేక, from that Golgotha hill, ఆ గొల్గొతా కొండ మీద నుండి, was heard in the city, ఆ పట్టణంలోనికి వినబడింది, right inside Pilate's palace. పిలాతు యొక్క రాజభవనంలోనికి వినబడింది. Such a loud voice, అటువంటి గొప్ప శబ్దం, unbearable agony it was. కాబట్టి అది భరింపజాలని వేదన. First time he cried out like that. మొట్టమొదటి పర్యాయం అలా కేక It was వేశాడు. a heart rending cry. కాబట్టి హృదయం పగిలిపోతే వేసే కేక, my God, why hast thou forsaken me? నా దేవా నన్నేల చేయి విడనాడితివి. So unbearable that pain was. కాబట్టి అంత సహించలేని బాధ అది. Something he couldn't accept, దాన్ని for అంగీకరించలేక, which he feared actually. దానికి భయపడ్డాడు That కూడా. is why he prayed at Gethsemane, అందుకే గెత్సెమనేలో ప్రార్థించాడు, Father, this cup, ప్రభువా ఈ గిన్నె, I know I can suffer so many things, కాబట్టి నేను శ్రమలు పడ్డా, all these physical sufferings, ఈ భౌతికమైన శ్రమలు, even if they pierce me with another 3 more nails, no problem. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు దేని పెట్టి పొడిచినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. Another 40 scourges, no problem. ఇంకా 40 దెబ్బలు తినాలన్నా ఏం బాధ లేదు. But when you forsake me, అయితే నీవు నన్ను వదిలిపెడితే I cannot bear this. నేను దాన్ని సహించలేను. Take away this cup. ఈ పాత్ర తొలగించు. But nevertheless, not my will, but thy will be done. అయినప్పటికీ నా చిత్తం కాదు, నీ చిత్తమే సిద్ధించును You గాక. know the 2 reasons చూడండి, 2 కారణాలు ఉన్నాయి why God forsook his own son. ఎందుకు తన కుమారుని దేవుడు వదిలిపెట్టవలసి వచ్చింది. One, because that same son, his own son, only son, bore your sins and my sins. ఒక కారణం ఏంటంటే, ఆ ఒక్కగానొక అద్వితీయ కుమారుడు నీ పాపములు నా పాపములు భరించిన కారణం. On the cross of Calvary, ఆ కల్వరి సిలువలో he bore our sins. మన పాపాలు భరించాడు. And he who knew no sin, పాపం ఎరుగనివాడు, he who did no sin, పాపం చేయనివాడు, he who had no sin, పాపం లేనివాడు, he was made sin for us. నీ కొరకు నా కొరకు పాపంగా చేయబడ్డాడు. Wherefore the Father అందుకే తండ్రి అంటున్నాడు, did not see the person in the center cross కాబట్టి ఆ శిలువలో మధ్య శిలువలో వేలాడుతున్నటువంటి as his own son, తన సొంత కుమారుని, but saw him as the very essence of sin. కాబట్టి తను ఎలా చూచాడంటే తను ఒక పాపంగా చూశాడు. And God's eyes are so pure that they cannot see sin. దేవుని కనుదృష్టి ఎంత నిష్కళంకమైందంటే పాపాన్ని చూడలేదు. Wherefore he turned away his face. అందుకే తన ముఖం తిప్పి వేసుకున్నాడు. Wherefore the first time in eternity he forsook his own son, నిత్యత్వంలో మొట్టమొదటి పర్యాయం తన కుమారుని వదిలిపెట్టాడు. to show how he is holy, ఆయన ఎంత పరిశుద్ధుడు అన్న విషయాన్ని బయలుపరచడానికి, how perfectly holy he is, ఆయన ఎంత పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధుడు, that he cannot even bear to see sin. ఆ పాపాన్ని చూచే సహించజాలడు. That sin is only worthy to be judged. ఆ పాపం కేవలము తీర్పు తీర్చబడాల్సింది. Wherefore the father forsook himself, అందుకే తండ్రి తను వదిలిపెట్టాడు from his own son, తన సొంత కుమారుని. and the son is crying out now from the cross, కుమారుడు శిలువలో నుండి కేక వేస్తున్నాడు, why hast thou forsaken me? ఎందుకు నన్ను మర్చిపోయావు? And in answer,
దానికి జవాబుగా Father only pours out his wrath upon his own son. తండ్రి తన కుమారుడి మీద తన ఉగ్రత అంతా కూడా కుమ్మరించాడు. The Bible records it pleased God to bruise him. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది తను నలగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. It pleased God. అది దేవునికి ఇష్టమైంది. To bruise that center person. ఆ కుమారుని నలగొట్టడం. You know the word bruise means? నలగొట్టబడుట అంటే ఏంటి? Shatter into small pieces. కాబట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయడం అని. You take grain. చూడండి ఒక విత్తనాన్ని తీసుకొని and put it in those olden days they put it in a hollow thing vessel like ఇంతకు ముందు made of stone. ఇంతకు ముందు రోళ్ళు ఉండేవి. And they keep on grinding it. ఇంకా దానిలో వేసి బాగా దంచుతారు. And as they keep on grinding it becomes small pieces. అలాగే దంచుతూ రాగా అది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయబడుతుంది. Believe it or not, this is what happened on the center cross. మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా సిలువలో జరిగిన కార్యం ఇది. God punished sin in his own son. దేవుడు పాపాన్ని తన కుమారునిలో శిక్షించాడు. All our sins. మన పాపములన్నీ. So that we can be forgiven. తద్వారా మనం క్షమించబడ్డాలి. He has been punished by the Father. తండ్రి చేత తాను శిక్షించబడ్డాడు. And the second reason, రెండవ కారణం, why he forsook his son, తన కుమారుని వదిలిపెట్టుటలో, because it was the only way by which God can accept us. ఆ ఒక్క పద్ధతిలోనే మనల్ని దేవుడు అంగీకరించగలడు. If he would not come forward to forsake his son, తన కుమారుని వదిలిపెట్టడానికి ఆయన ముందుకు వచ్చి ఉండకపోతే, he could never accept us. ఆయన మనల్ని అంగీకరించి ఉండేవాడు కాదు. Legally he can never accept us. చట్టబద్ధంగా మనం ఎవరం కూడా అంగీకరించబడం. Wherefore on the cross of Calvary he was ready even to forsake his son so that he can accept all of us as his own children. కాబట్టి మనలందరినీ కూడా తన సొంత కుమారులుగా కుమార్తెలుగా అంగీకరించుటకు ఆ సిలువలో తన కుమారుని వదిలిపెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. Accept us in such a way that he will never forsake us. ఆయన ఎలాగా మనల్ని స్వీకరించాడంటే మరెన్నడూ నేను మిమ్మల్ని మరిచిపోను అన్న విధానంలో అంగీకరించాడు. It is an eternal acceptance. ఇది నిత్యత్వం కొరకైన అంగీకరించబడుట. So that we will never be forsaken by him. తద్వారా మరెన్నడూ ఆయన చేత ఎడబాయబడము. That is why often and again you will see in the Bible this promise, I will never leave you, never forsake you. అందుకే తరచుగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం, నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడువను ఎన్నడూ ఎడబాయనని. I will never leave you, never forsake you. నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడువను ఎన్నడూ ఎడబాయను. Because that work has been done on the cross whereby he will never forsake, he cannot forsake us. సిలువలో జరిగించబడినటువంటి ఆ కార్యాన్ని బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడువడు ఎడబాయ. Because he has already paid such a price. ఎందుకనగా అంతటి క్రయాన్ని ఆయన చెల్లించాడు. Because he considers such so precious. అది ఎందుకనగా అది ఎంతో ప్రశస్తమైనదిగా ఆయన ఎంచుతున్నాడు. And when people ask him, how can you forsake me? కాబట్టి నన్ను ఎలా మర్చిపోగలవు అని ప్రజలు అడిగినప్పుడు it grieves his heart very much. అది ఆయనకు ఎంతో దుఃఖాన్ని కలిగజేసింది. And he says, how can I forsake you? ఆయన అంటాడు, ఎలా నిన్ను మర్చిపోగలను? How can I forget you? ఎలా నిన్ను విడిచిపెట్టగలను? I paid such a big price. నేను ఎంతో క్రయం చెల్లించాను You కదా. are so precious to me. మీరు నాకు ఎంతో ప్రశస్తమైన వారు. I will never forsake you. నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేను. I will never leave you. మిమ్మల్ని నేను The వదిలిపెట్టలేను. mother may forsake a child. ఒకవేళ తల్లి తన బిడ్డను The మర్చిపోవచ్చు. mother may forget a child. ఒకవేళ తల్లి తన బిడ్డను విడిచిపెట్టవచ్చు. She may lose her compassion for the child. తల్లి బిడ్డ ఎడల తనకున్న జాలి But పోగొట్టుకోవచ్చు. I will never leave you nor forsake you. అయితే మేము నన్ను విడువని నేను ఎడబాయ. I know myself how precious you are to me. నా దృష్టికి మీరు ఎంత ప్రశస్తమైన వారు. My own son I was ready to forsake for your sake. మీ నిమిత్తం నా సొంత కుమారుని నేను వదిలిపెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాను. Have you come to know the love of this God? ఈ దేవుని ప్రేమను నీ జీవితంలో గుర్తించావా? The gods that you know, నీవు ఎరిగిన దేవుడు, can they give such a testimony like this? కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు వారు నీ విషయంలో చెప్పగలరా? Have they ever said to you like this? ఎప్పుడన్నా నీతో ఇలాగ చెప్పారా వాడు? How can I forget you? నేను నిన్ను ఎలా మర్చిపోగలను? How can I forsake you? నేను నిన్ను ఎలా వదిలిపెట్టగలను? I paid such a price. నీ కొరకు ఎంత క్రయాన్ని చెల్లించాను. Do the gods that you know, నువ్వు ఎరిగినటువంటి దేవుళ్ళు paid any price for you? నీ కొరకు ఎవరైనా క్రయం చెల్లించారా? Ask yourself. నీకు నువ్వే ప్రశ్న వేసుకో. Only the God of the Bible. ఈ బైబిల్ దేవుడు ఆ రీతిగా చేశాడు. Only this God. ఈ దేవుడు మాత్రమే. He so loved the world ఆ లోకం ఎంతో ప్రేమించాడు that he gave his only begotten son, తన అద్వితీయ కుమారుని ఇచ్చి వేశాడు, so that we may not perish తద్వారా మనం నశించకుండా but have everlasting life. నిత్య జీవాన్ని పొందునట్లు. And he says, ఆయన ఈ రీతిగా అంటాడు, I was so precious to me. మీరు నాకు చాలా ప్రశస్తమైన వారు. You know how precious you are to me? మీరు నాకు ఎంత ప్రశస్తమైన Not వారు. only I gave you a price, నేను క్రయం చెల్లించడం మాత్రమే కాదు, but from the time you were formed in the womb, నీవు తల్లి గర్భమున పుట్టింది మొదలుకొని I've been bearing you. నేను నిన్ను భరిస్తా ఉన్నాను. You see that in Isaiah chapter 46. చూడండి యెషయా 46లో మనం దీన్ని చూడవచ్చు. Isaiah chapter 46. యెషయా 46 and we read in verse 1 to verse 3 please. 1 to verse 4. మొదటి 4 వచనాలు. Brother will read it please. Please నేను listen. చదువుతున్నాను, దయచేసి ఆలకించండి. బేలు కూలుచున్నది,
నెబో కృంగుచున్నది, వాటి ప్రతిమలు జంతువుల మీదను పశువుల మీదను మోయబడుచున్నవి. మీ మోతలు సమస్యలు పశువులకు భారంగా ఉన్నవి. అవి కృంగుచు కూలుచు నుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయి ఉన్నవి. యాకోబు ఇంటి వారలారా, ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారిలో శేషించిన వారలారా, గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని నా చేత భరింపబడిన వారలారా, తల్లి ఒడిలో కూర్చుండినది మొదలుకొని నేను చంక పెట్టుకున్న వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి. ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని వాడ నేనే, తల వెంట్రుకలు నెరి వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని వాడ నేనే. నేనే చేసి ఉన్నాను, చంక పెట్టుకుని వాడను నేనే, నిన్ను ఎత్తుకొనచు రక్షించువాడను నేనే. God is comparing himself to two nations. కాబట్టి Two nations. దేవుడు తన్ను రెండు జనాంగాలుగా చూపిస్తున్నాడు. The people called Baal. బేలు అనేటువంటి ప్రజలు. And then Nebo. తర్వాత నెబో అనేటువంటి ప్రజలు. He says, ఆయన అంటాడు, these people, ఈ ప్రజలు, they have their own gods. వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత దేవుళ్ళు ఉన్నారు. And what do? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? They've been bearing their own gods. కాబట్టి వారి దేవుళ్ళను వాళ్ళే భరిస్తా ఉన్నారు. They've been bearing their own gods upon their own bodies. వారి దేహాల మీద వారి దేవుళ్ళను వాళ్ళే మోస్తా ఉన్నారు. Upon their own backs. కాబట్టి వాళ్ళ సంచుల్లో మోస్తున్నారు. And they became weary. కాబట్టి అలసిపోతా ఉన్నారు వాళ్ళు. And after not able to bear anymore, ఇంకెంత మాత్రం దాన్ని భరించలేకపోతున్నారు. they began to use their carriages to bear them. కాబట్టి వాళ్ళ పశువులు అవి మోయాలని కోరుతున్నారు. And their beasts to bear it. ఆ పశువులు మోయాలని కోరుతున్నారు. And their beasts also have been bearing these gods, and finally they also become weary. కానీ ఈ పశువులు కూడా మోసి అవి కూడా అలసిపోయినాయి. They also become tired and weary. అవి కూడా బాగా అలసిపోయినాయి. They are not able to deliver themselves from this burden. కానీ ఈ భారం నుండి వారు విడుదల పొందలేకపోయారు. Their gods are all a burden to them. కాబట్టి వారి దేవుళ్ళు వారికి భారమైపోయారు. They have to bear their own gods. కానీ వారి దేవుళ్ళను వారే మోయాల్సి వచ్చింది. And their gods have become a burden to them. కాబట్టి వారి దేవుళ్ళు వారికి భారమైపోయారు. But look at me. అయితే నా వైపు చూడండి. Listen to me. అయితే నా మాటలు వినండి. From your birth. గర్భమున పుట్టింది Verse 3. I have upholded you from birth. కాబట్టి గర్భమున పుట్టింది మొదలుకొని నా చేత I భరింపబడిన have carried you from the womb. కాబట్టి తల్లి గర్భమున వాసింది మొదలుకొని భరించాను. And how long I have carried you? ఎంతవరకు భరించాను? Now you are old now. ఇప్పుడు వృద్ధులైపోయారు. I can see your gray hairs also now. మీ తెల్లటి వెంట్రుకలు కనబడతా ఉన్నాయి. Your hairs have also become gray. కాబట్టి నెరసిన వెంట్రుకలు కనబడుతున్నాయి. You are 67 years old now. 77 years old. ఇప్పుడు 77 సంవత్సరాల ప్రాయం వచ్చేసింది. 87 years old. 87 years old. 87 సంవత్సరాలు. You know what I am doing? ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా? I am still carrying you. ఇంకా మోస్తున్నాను. I didn't become tired of you. నాకేం అలసిపోలేదు నేను. Just like the day when you were a small little babe. మీరు చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఎలా మోసాను? When I bore you from your mother's womb. తల్లి గర్భంలో పడినప్పుడు ఎలా మోసాను? From that day onwards. ఆ దినం నుండి even till now. ఇప్పుడు వరకు కూడా I am bearing you upon me. నా మీద నేను మిమ్మల్ని భరిస్తూనే ఉన్నాను. I don't consider you as my burden. ఇది నాకు భారం అనిపించడం లేదు. I love you so much. మిమ్మల్ని అంత ప్రేమిస్తున్నాను. I am bearing you. నేను మిమ్మల్ని భరిస్తున్నాను. I will still bear you. ఇంకా భరిస్తాను. Even till now I have carried you. ఇప్పుడు వరకు మిమ్మల్ని మోసాను. I will continue to bear you. ఇక ముందుకు కూడా మోస్తూనే వెళ్తాను. And I will even deliver you. నేను మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను. Oh, they were not able to deliver their burdens to another place. చూడండి, వారు తమ భారాలను ఇంకో చోట వారు విడుదల చేయలేకపోయారు. They couldn't deliver their burdens. కాబట్టి ఆ భారాల నుండి విడుదల పొందలేకపోయారు. Oh, they were just carrying it and becoming weary. They were not able to reach their destinations. కాబట్టి వాళ్ళు మోస్తూ అలసిపోయారు కానీ గమ్యం చేరుకోలేకపోయారు. But why is he bearing you? అయితే ఆయన ఎందుకు భరిస్తున్నాడు? So that he can deliver you to your destination. నీ గమ్యానికి నిన్ను చేర్చడానికి. To eternal life. నిత్య జీవానికి. That much I can bear, and I'm bearing without getting weary. కాబట్టి ఆ కారణం చేత మిమ్మల్ని మోస్తానే ఉన్నాను, అలసిపోకుండా మోస్తున్నాను. So precious you are. మీరు అంత ప్రశస్తమైన వారు. So much I love you. అంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమించాను. I will not forsake you. నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను. And I will not be weary in bearing you. మిమ్మల్ని మోసే విషయంలో అలసిపోను. Do you know such a God like that? అటువంటి దేవుడు నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు. Who bears you from your mother's womb. తల్లి గర్భమందు పడింది మొదలుకొని మోసే దేవుడు. And he doesn't get weary and tired. He doesn't hire another carriage and say, okay, you carry them now. కాబట్టి ఆయన అలసిపోడు, లేక మనల్ని మోయడానికి ఇంకొకరికి అప్పగించి మీరు మోయండి కాసేపు అని చెప్పడం. Or he didn't call another angel. లేక ఇంకొక దూతను పిలిచి I've been carrying these people for such a long time. చాలా కాలంగా వీళ్ళని మోసి అలసిపోయాను. Tired and weary. నేను బాగా అలసిపోయాను. They're always a burden to me. ఎంతసేపు వీళ్ళు నాకు Now you carry. కాసేపు మీరు కూడా మోయండి. Just like the mother gives the child to the husband. కాబట్టి తల్లులు తమ భర్తలకు పిల్లల్ని ఇచ్చినట్టు. I'm tired. Hands are all weary now. నేను మోయలేనండి, అలసిపోయాను. You got better strong hands. You carry him. చాలా బలమైన చేతులు ఉన్నాయిగా మొయ్యి అంటారు. But he doesn't do that.
కాబట్టి ఆయన అరితిగా చేయడు. So much he loves us. ఆయన మనల్ని అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు. And secondly, when he says inscribed in his palms, తర్వాత రెండోది నా చేతుల మీద నేను చెక్కి ఉన్నాను అన్నప్పుడు what does that mean? దాని భావం ఏంటి? The plans that he has made for you. నీ విషయంలో ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలు. When he inscribed you, he also inscribed all that pertain to you. కాబట్టి ఆయన చెక్కినప్పుడు నీకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ చెక్కాడు. You know, your last chapter is already written. చూడండి, చివరి అధ్యాయం ఎప్పుడు ముగించబడింది? The last chapter of your biography, నీ జీవితం యొక్క చివరి అధ్యాయం has already been written. అది ఇప్పటికే రాయబడింది. He has already inscribed it. అది ఇంతకు మునిపే చెక్కబడింది. Everything is finished. అంతా చెక్కి పెట్టేశాడు. Your future, your last chapter, your biography, everything is before him. కాబట్టి నీ జీవిత గాథ, నీ చివరి ఘట్టాలు, చివరి అధ్యాయం అంతా రాసి పెట్టేశాడు. Even before he created you in your mother's womb, తల్లి గర్భమందు నువ్వు రూపింపబడక మునుపే he has planned out everything for you. నీ విషయంలో ఆయన అన్ని ప్రణాళిక చేసేశాడు. Where you must be born, ఎక్కడ నువ్వు పుట్టాలి, to which parents you have to be born, ఏ తల్లిదండ్రులకు పుట్టాలి, how you will come to salvation, ఎట్లా నువ్వు రక్షణలోనికి రావాలి, and how you will come here ఇక్కడికి ఎలా వస్తావు to worship the Lord. ప్రభువును ఆరాధించడానికి. All these things. ఇవన్నీ కూడా What are the blessings? ఏం Who will ఆశీర్వాదాలు? be your husband? నీ భర్త ఎవరు? Who will be your wife? నీ భార్య ఎవరుగా Who will ఉండబోతుంది? be your children? నీ పిల్లలు ఎవరుగా ఉండబోతుంది? And all the needs of your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఉన్న అవసరతలు Everything ప్రతిదీ కూడా in detail has been inscribed. ఆయన వివరంగా రాసి పెట్టాడు. He has made out a plan. ఆయన ఒక ప్రణాళిక And చేశాడు. according to that plan, he leads you. కాబట్టి ఆ ప్రణాళికను అనుసరించి నిన్ను చెక్కుతున్నాడు. I have inscribed you నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను in the palm of my hands. నా అరచేతుల మీద చెక్కా. And thirdly, he says, మూడోది అంటాడు, when he says, I have inscribed you, నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను అని చెప్పినప్పుడు he has engraved you upon the palm of your hands because he doesn't want anybody at any time to pluck you out of his hands. చూడండి, మనల్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అదుపు చేయకుండా నిమిత్తం ఆయన తన అరచేతుల్లో మనల్ని చెక్కాడు. See, he did not even say that he has inscribed you on the top of his palms. చూడండి, ఈ చేతి పైన చెక్కానని కూడా రాయట్లేదు. It is easy. అది సులభం. It doesn't have any grip on you. చూడండి, దాని భావం ఏంటంటే ఇంకా దాని మీద ఏ పట్టు ఉండదు. But something within my hand, ఒకవేళ నా చేతిలో ఉంటే, somebody is trying to grab, I can always hold it very tight. చూడండి, ఎవరైనా నా చేతిలోంచి అపహరించాలంటే గట్టిగా పట్టుకుంటాను. And he is saying, palms of my hands. నా అరచేతుల్లో చెక్కాను అంటున్నాడు. With one hand, from one hand, somebody can pluck out this mic. ఒకవేళ ఒక చేతిలో ఉంటే బహుశా ఎవరైనా గట్టిగా లాగేసుకోవచ్చు. But if I'm going to hold it with two hands, అయితే రెండు చేతులతో పట్టుకున్నాను. very difficult for people to grab it out of my hand. నా చేతిలో ఉండి ఎవడు కూడా మిమ్మల్ని అపహరించలేడు. It will be only a tug of war. అది గట్టిగా అది పోరాడినట్టుగా ఉంటుంది. He may pull me to that side. బహుశా నువ్వు అక్కడ వరకు నా లాగొచ్చేమో. I may go till that side, then I can pull him back. కాస్త దూరం పోయిన తర్వాత నేను గట్టిగా లాగుతాను. But I may not leave this mic. నేను వదిలిపెట్టాను. With both of my hands. నా రెండు చేతులు I have పట్టుకున్నాను. engraved you in the both of my hands. నా రెండు చేతుల మీద చెక్కి ఉన్నాను. So that nobody can pluck you out. తద్వారా ఎవడు నిన్ను If అపహరించకూడదు. it is like an object like this, somebody can pluck out. If it is like some object like that, somebody can pluck out. ఒకవేళ అది ఒక వస్తువు అయితే ఎవరైనా దాన్ని దొంగిలించవచ్చు. But if I'm engraved there, అయితే నేను చెక్కి ఉన్నాను, అది రాసి ఉన్నాను. somebody has to peel out my skin in order to take you out. ఒకవేళ మిమ్మల్ని దొంగిలించాలంటే నా చర్మాన్ని కూడా వాళ్ళు ఒలుచుకుపోవాలి. Otherwise nobody, even Satan or any power on earth cannot grab you out of the hands of the Lord. ఆ కారణం చేత దేవుని చేతిలో నుండి అపహరించడానికి ఏ మనుషుని చేత కాదు. This is the protection that the Lord Jesus Christ gives to you. యేసు ప్రభువారు నీకు ఇచ్చేటువంటి భద్రత ఇటువంటిది. Once you come into his hands, ఒక్కసారి నువ్వు ఆయన చేతిలోనికి he will వస్తే reveal to you ఆయన నీకు బయలుపరుస్తాడు. how much he is preserving you. నిన్ను ఎంత కాపాడుతున్నాడు. I will keep you, he says. ఆయన అంటాడు, నేను నిన్ను కాపు I చేయుచున్నాను, will protect you. నేను నిన్ను కాపాడుతున్నాను. And then he does, what does he do? ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడు? The hand speaks about all that he's going to perform for you. ఆ చేతులు నీ విషయంలో ఆయన ఏమేం చేయబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని He's మాట్లాడుతాడు. not only made a plan, ఆయన ఒక ప్రణాళిక చేయడం మాత్రమే కాదు, but he will also perform that plan for you. ఆ ప్రణాళిక నీ పక్షంగా ఆయన నెరవేరుస్తాడు. According to that pattern or according to the plan that he has inscribed. తాను ఏదైతే ప్రణాళిక చేశాడో, ఏ పద్ధతి చేశాడో దాని ప్రకారంగా. Do you know there is a promise in the Bible? బైబిల్లో ఒక వాగ్దానం ఉంది, మీకు తెలుసా? Psalm 138 and verse 8. కీర్తన 138:8 The Lord will perform all things for me. ఆయన సమస్త కార్యములను నా ప్రభు నా పక్షంగా చేయగలడు. The Lord will perfect all things for me. కాబట్టి నా ప్రభు సమస్త కార్యములను సంపూర్తిగా నా పక్షంగా చేయగలడు. Or another translation says the Lord will perfect that which concerns me. ఇంకొక తర్జుమాలో ఏంటిగా రాయబడిందంటే దేవుడు ఏదైతే ఉద్దేశించాడో నా విషయంలో అది సంపూర్ణంగా చేయగలడు. What does it mean? దాని భావం ఏంటి? He began a work in your life. నా జీవితంలో కార్యాన్ని ప్రారంభించాడు. Any inscribing, it begins first.
చూడండి, ఏదైనా రాత మొదటిగా ఆరంభించబడుతుంది, and that design finally ends up. ఆ చివరికి ఆ రాత ముగించబడుతుంది. So whatever he began in your life, నీ జీవితంలో ఏది ఆరంభించాడో he is going through that in your life, అది నీ జీవితంలో ముగిస్తాడు ఆయన. and he will finish it. ఆయన సంపూర్ణం చేస్తాడు. He is going to complete it. ఆయన దాన్ని పూర్తిగా ముగించబోతున్నాడు. This is the confidence that we have as the children of God. దేవుని పిల్లలంగా మనకున్నటువంటి ధైర్యం ఇది. He himself performs. ఆయనే జరిగిస్తాడు. I will water it, he says. ఆయన అంటాడు, నేను దానికి నీరు కడుతున్నాను. I will water. నేను నీరు కడుతున్నాను. I will make all the provision needed. దానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను. So that my plan తద్వారా నా ప్రణాళిక may be perfected in your life. మీ జీవితాల్లో సంపూర్ణమగును. What a wonderful God he is. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన. He considers you very precious. నిన్ను ఎంతో ప్రశస్తమైన వాడుగా ఎంచుతున్నాడు. And he has a plan for you. నీ విషయంలో ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. Nobody can pluck you out of his hand. ఆయన చేతిలో నుండి ఎవరు నిన్ను అపహరించలేడు. We see that promise in John chapter 10. యోహాను సువార్త 10లో ఆ వాగ్దానం మనం చూడవచ్చు. John chapter 10 and verse 28, please. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 28వ వచనం. Shall we read together, please? కలిసి చదువుదామండి. John chapter 10 and verse 28. యోహాను సువార్త 10:28. నేను వాటికి నిత్యజీవం నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి అన్నిటికి నీ నశింపవు, ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. Neither shall anyone snatch them out of my hand. ఎవడును వాటిని నా చేతి నుండి అపహరింపడు. There is no power on earth. భూమి మీద ఏ శక్తి చాలదు. Nobody is able to do it. ఏ మనుషుడు చేయజాలడు. No king, ఏ రాజు, no kingdoms, ఏ రాజ్యము, no, not even Satan and all his legion కాబట్టి సాతాను కాదు, వాని దూతలు సైతం cannot pluck us out of his hand. ఆయన చేతిలో నుండి అపహరించలేరు. He has inscribed you upon the palm of your hand, palm of his hands. ఆయన చేతుల మీద మనల్ని ఆయన చెక్కి ఉన్నాడు. That is the wonderful confidence and comfort he gives us. కనుక అది ఎంతో మనకు ధైర్యాన్ని ఆదరణ ఇచ్చేదిగా ఉన్నది. That's a wonderful comfort we have about our little children also. మన పిల్లల విషయంలో కూడా నిజంగా అది మనకి ఎంతో ఆదరణ. Oh, for not only for us, మన విషయంలోనే but కాదు, our children are also precious in the sight of the Lord. మన పిల్లలు కూడా దేవుని దృష్టికి ఎంతో ప్రశస్తమైన వారు. And that is why the Bible says అందుకే బైబిల్ అంటుంది that we have to keep on teaching our children who our God is, God of the Bible. కాబట్టి అందుచేతనే మన పిల్లలకు దేవుడు ఎవరో, ఈ బైబిల్ దేవుడు ఎవరో అన్న విషయాన్ని పదే పదే వారికి నేర్పించాలి. We must teach them. వారికి నేర్పించాలి. And then they will have that same confidence or peace in their hearts. ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడే వారి హృదయాల్లో అట్టి ధైర్యము ఆదరణ వారికి కలుగుతుంది. God will take care of me. దేవుడు నా విషయంలో God బాధ్యత. has a plan for me. దేవుడు నా విషయంలో ప్రణాళిక. God will never forsake me. దేవుడు నన్ను ఎన్నడూ వదిలిపెట్టడు. God will perfect this plan in my life. నా జీవితంలో ప్రణాళికను దేవుడు నెరవేరుస్తాడు. He himself will perform everything for me. ఆయనే స్వయంగా నా విషయంలో అంతా చేసి పెడతాడు. They will get that confidence according to Isaiah chapter 54 and verse 13. యెషయా 54:13 వచనం ప్రకారంగా అట్టి ధైర్యం వారికి కూడా వస్తుంది. All thy children will be taught of the Lord. కానీ పిల్లలందరూ యెహోవా చేత ఉపదేశం పొందుదురు. And great shall be the peace of your children. వారికి గొప్ప సమాధానం కలుగుతుంది. So this is a promise that they have also written upon the invitation card. కాబట్టి ఈ వాగ్దానాన్ని ఆహ్వాన పత్రిక మీద కూడా వారు ముద్రించారు. So we claim the same promise for little Hannah. కాబట్టి హన్నా విషయంలో కూడా అదే వాగ్దానాన్ని The కోరుతారు. Lord will make her peace great. కాబట్టి ఆమె సమాధానాన్ని ప్రభు గొప్ప చేస్తాడు. And those who are here ఇక్కడ చేరిన వారు, who do not know this God of the Bible, ఈ బైబిల్ దేవుని ఎరగని వారు, if you have not accepted him as your Lord and Savior, ఆ ప్రభుగా రక్షకునిగా ఆయన మీరు అంగీకరించి ఉండకపోతే, today you have an opportunity. ఈ దినాన మీకు ఒక అవకాశం. If you just say, Lord Jesus, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, I have come to know that you are my creator. నువ్వు నా సృష్టికర్తవని నేను ఎరిగాను. It is you who created me. అయ్యా నీవే నన్ను కలుగజేశావు. And it is you who consider me precious. కాబట్టి నీవే నన్ను చాలా ప్రశస్తమైన వాడుగా ఎంచావు. You considered me so precious that you were ready to pay a price for me. నీ అంత ప్రశస్తమైన వాడుగా నన్ను ఎంచావంటే నా కొరకు క్రయం చెల్లించడానికి ఇష్టపడ్డావు. In order to make me acceptable to God, దేవునికి నేను అంగీకారంగా ఉండునట్లుగా, that I may not be forsaken forever. తద్వారా శాశ్వతంగా నేను ఎడబాయకుండా I ఉండునట్లు, heard that you paid a big price, దానికి గొప్ప క్రయం చెల్లించావని that you నమ్ముతున్నా. bore my sins on the cross, సిలువలో నా పాపాలన్నీ భరించావు. and you were ready to be even forsaken by your Father. తండ్రి చేత ఎడబాయబడ్డానికి ఇష్టపడ్డావు. Thank you, Lord. ప్రభువా నీకు వందనాలు. Thank you. ప్రభువా నీకు Thank you వందనాలు. for suffering the punishment for my sin నా పాపపు శిక్షను భరించినందుకు వందనాలు. and dying on the cross, సిలువలో చనిపోయినందుకు వందనాలు. shedding your blood రక్తం కార్చినందుకు and వందనాలు. rising again on the third day. మూడో దినం తిరిగి లేచినందుకు I will వందనాలు. accept you now ఈ దినాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. as my only God and Savior. నా దేవునిగాను రక్షకునిగాను Come into my heart, నా హృదయంలోనికి రా. forgive my sins నా పాపలు క్షమించు. and accept me. ప్రభువా నన్ను అంగీకరించు. Such a prayer will make you a child of this holy God, this true God and this living God. కాబట్టి అలాంటి చిన్న ప్రార్థన ఈ నిజమైన సజీవమైన సత్యదేవుని బిడ్డగా నువ్వు చేయబడ్డానికి దోహదపడుతుంది. May the Lord bless His word unto us. దేవుడి వాక్యాన్ని మన కొరకు దీవించును గాక.